हेलो स्टूडेंट मु ऋतु मैम समस्त को स्वागत करुछि आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। आपण माने देखुचंती प्रारंभ 2.5 जो थे कि +2 परीक्षा 2025 पई सबुदिन सकाळ और संध्यारे क्लास टी हेबो जहाँकि संपूर्ण मागणा रे। तेणु क्लास करबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को लाइक करंतु। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति थिबा आह्वान गुड़िक। गणतंत्र प्रक्रिया प्रति थिबा आह्वान गुड़िक आमे आज आलोचना करिबा। आमे पूर्व भिडियो रे आलोचना कर देथिले को ना गणतंत्र रो सुगुण आ दुर्गुण। जो माने हमर सेही पुराना भिडियो टी को देखि नांती समस्त देखि नियंतु और आज आमे आरंभ करिबा गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति थिबा आह्वान गुड़िक कौन सब। प्रथम आह्वान कौन थिला ना निरक्षरता। कौन थिला निरक्षरता। भारत जनबहुल राष्ट्र होइथिबा सत्वे एहार अनेक नागरिक निरक्षर अटंती। जणे व्यक्ति जे कौनसी एक भाषा को लेखि पढ़ी बुझी पारु थिले ताकू साक्षर कुहा जाए। से कौन कहूँ गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति जो सब आह्वान अच्छी तार प्रथम आह्वानटी हूँ कौन ना निरक्षरता। प्रथम आह्वानटी कौन ना निरक्षरता। निरक्षरता बेसी ये करुँची ना जनबहुल राष्ट्र होइथिबा सत्वे अनेक लोक कौन अच्छी अनेक नागरिक निरक्षर। निरक्षर कौन जड़े जदि व्यक्ति जदि गोटे भाषा को लेखि पढ़ी बुझी पारुथिबो ताकू साक्षर कुहा जाए। निरक्षर है ता विपरीतरा पढ़ी पार नथिबो बुझी पार नथिबो लेखि पार नथिबो ताकू निरक्षर बोली कुहा जाए। किंतु जेतेबेले राष्ट्र निरक्षरंक संख्या वृद्धि पाए सेतेबेले राष्ट्रर नागरिक गणतंत्र रूपरेख और वास्तवता को बुझी पारंती नाही। कौन ना जेतेबेले राष्ट्र कौन हैला निरक्षरंक संख्या सब वृद्धि पाइला सेतेबेले राष्ट्र जो नागरिक रहिले से गणतंत्र को बा गणतंत्र रूपरेख को ठीक भाव में बुझी पारंती नाही। निरक्षर थिबा हेतु राष्ट्र रे हेउथिबा दुर्नीति और भ्रष्टाचार विषय से सेबने अज्ञ होई रहिथाती। अर्थात जदि जने व्यक्तिटी निरक्षर होई रहिला जदि जने व्यक्तिटी निरक्षर रहिला तेबे गणतांत्रिक राष्ट्र रे कौन सब हैला क्यों दुर्नीति हैला क्यों भ्रष्टाचार हैला बा गणतंत्र रूपरेख को किछि बुझी पारंती नाही। शिक्षा बिना कौन से राष्ट्र अग्रगति करिपरिबो नाही। आज भी मध्य भारत रे 25% जनसाधारण निरक्षर अटंती जहाँकि गणतंत्र प्रति अंतराय सृष्टि करे। बुझिपारा पिला माने कौन ना निरक्षर होची गोटे बड़ आह्वान गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति कौन गोटे बड़ आह्वान ना कौन ना निरक्षर है व्यक्ति रहिले गणतांत्रिक राष्ट्र थिबा रूपरेख को बुझी पारिबे नाही एवं गणतांत्रिक राष्ट्र हेतुबा दुर्नीति भ्रष्टाचार विषय को मध्य जानी पारिबे नाही। आजिका दिन रे भी भारत रे 25% जनसाधारण निरक्षर अछंती। बुझी पारछ पिला माने। सेकंड पॉइंट पढ़िबा कौन ना आंचलिकतावाद। आंचलिकतावाद भी गोटे बड़ आह्वान गणतंत्र राष्ट्रपति कमिटी ना निज अंचल को अत्यंत भल पाइबा तथा अन्य अंचल को हिंसा बा विद्वेष दृष्टि देखिबार संकीर्ण मनोभाव को आंचलिकतावाद कुहा जाए। एटा समस्त जानिछ पिला माने। आंचलिकतावाद कौन ना निज अंचल को बा निज अंचल को बहुत भल पाइबा एवं अन्य अंचल प्रति हिंसा भाव विद्वेष भाव रखा यही मनोभाव रखा कौन कह जाए ना आंचलिकतावाद कह जाए। आंचलिकतावाद हेतु जड़े व्यक्ति राष्ट्रर नागरिकता को भूली जाई निज अंचल पई राष्ट्र मध्य थिबा अन्य अंचल सह हिंसाकांड भियाई थाए। कौन ना ए आंचलिकता जोगु जड़े व्यक्ति भूली जाए कि मु गोटे राष्ट्र लोक मैंने आम ताहा भूली जाए कि से केवल निज अंचल पई कौन करथांती हिंसाकांड करथांती। एहा द्वारा जाति प्रेम ह्रास पाइबा सहित एकता भाव मध्य लोप पाई जाए। जेतेबेले जड़े व्यक्ति राष्ट्र पई न लढ़ी केवल निज अंचल पई लढ़े सेतेबेले कौन हुए ना
ଜାତି ପ୍ରେମ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ଓ ଏକତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହିଂସା ଓ ଘୃଣାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ? ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା, ଅହିଂସାରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ କରେ? ହିଂସା କରିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ହିଂସା କରିବ। କାରଣ ଜାତି ପାଇଁ ନ ଲଢ଼ି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ହିଂସା ଆଉ ଘୃଣାଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦର ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲବାଦର ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲବାଦ ଏକ ଉଗ୍ର ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ନକ୍ସଲବାଦ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନକ୍ସଲବାଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ଏହାକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହା ଦରିଦ୍ର, ଆଦିବାସୀ, ନିରକ୍ଷର, କୃଷକ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଓ ଅପହରଣକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଏହାର ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଛି ନକ୍ସଲବାଦ ସମସ୍ୟାଟି, ସେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ଓ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଓ ଅପହରଣକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଏହା ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଇଏ ନକ୍ସଲବାଦ କ'ଣ କରେ? ଦରିଦ୍ର, ଆଦିବାସୀ, କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରିଥାଏ? ହିଂସା ଓ ଅପହରଣକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏସବୁ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କ'ଣ ନା ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ପ୍ରଥମେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1967 ମସିହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସାଲିସ ବିହୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ? ଅହିଂସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଉଥିଲା ବୋଲି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆହ୍ୱାନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଅସମାନତା। କ'ଣ ଥିଲା? ଅସମାନତା। ଅସମାନତା କ'ଣ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ? ଆସ। ଅସମାନତା କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ନା ସେ କହୁଛି କି ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଏକ କ'ଣ ଥିଲା? ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି। କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିଲା ମଧ୍ୟ ବି ଅସମାନତା କିଛି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଅସମାନତା। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କ'ଣ ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳ ଆଦି ଆଧାରରେ ସମାଜରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଅସମାନତାକୁ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟଟିକୁ ବନେଇଦେବ। କ'ଣ ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳ
ଆଦି ଆଧାରରେ ସମାଜରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଅସମାନତାକୁ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କ'ଣ? ଏବଂ ସମାଜରେ ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସମାଜରେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ନା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ସେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବେ? ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗରିବ। ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜନେତା ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଅତି ସହଜରେ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ନିଃସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାତ ସପନ ଅଟେ। ଏଟା ବି ସେମ୍ କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧାକୁ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ଅତି ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ନିଃସହାୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାତ ସପନ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସମାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହିପରି କ'ଣ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଏଇଭଳିଆ ଜାତି, ଲିଙ୍ଗକୁ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅସମାନତା ଦେଖାଗଲା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସାମାଜିକ ଅସମାନତା। ଏବଂ ଅସମାନତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛ? ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ଜଣେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେ ତ ଝିଅ, ସେ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ଆଉ ପଢ଼େଇବାର ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଅସମାନତା ବି ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନାରୀମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ଅସମାନତାର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟି ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା କ'ଣ? ଦେଖିବା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଅସମାନତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ତାରତମ୍ୟକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଭୋଟ ଦାନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ କରେ? ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହୁଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ନା ଭୋଟ ଦାନ ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବେଳେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଆଦି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ କରେ? ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଅସମାନତା ତିନି ଭାଗରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା, ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଓ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। ଅସମାନତା ଚାରି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ'ଣ? ନା ଅର୍ଥନୀତିର ଆଧାରରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କ'ଣ ନା ଧନୀ ଆଉ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା, ଧନୀ ସର୍ବଦା ଧନୀ ଲୋକ, ଗରିବ ସର୍ବଦା ଗରିବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଏହି ତାରତମ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହିଁ ଥାଏ। ହାରାହାରି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଗରିବ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗରିବ ଅଟେ। ଭାରତରେ 1% ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 70% ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ ଓ ବଳକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 30% ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ଗରିବ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଭାରତରେ ଯଦି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ 1% ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 70% ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 30% ସମ୍ପତ୍ତିଟି ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତଟି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗରିବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଓ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ କରେ? ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ କ'ଣ କରେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଅଧିକ ଭାରତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଧନୀ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଧନୀ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଧନୀ, ଓ ଗରିବ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଧନୀ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ଗରିବ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିରକ୍ଷରତା, ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା ନକ୍ସଲବାଦ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଫୋର୍ଥଟି ହେଲା ଅସମାନତା। ଏବଂ ଅସମାନତା 4 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା, ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ବା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। କେଉଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। କାରଣ ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ସବୁ କ'ଣକୁ? ସବୁ ମୂଲ୍ୟ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସେ ନିଜର କ'ଣ ଅଧିକାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ସମସ୍ତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ, 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଉଛି
ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଦିକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ନା ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାହା ଅଧୀନରେ ନଥିବ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନ ରହି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ମୁକ୍ତ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ, କାହାର ପକ୍ଷ ନେଉନଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ମୁକ୍ତ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଥିବ ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଅନୀତିକି କ'ଣ କରିବ? ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି କ'ଣ ନା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। 4.ଟି କ'ଣ? କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତରେ ନ ରହି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଠିକ୍। କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ? କ୍ଷମତାଟା ଜଣଙ୍କ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତରେ ନ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଯଦି କେବଳ ଗୋଟେ ଶାସନଟି କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ତାହା ଭଲ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? କ୍ଷମତାଟା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ, ତାହା ଭଲ। ସେଇଟା ଭଲ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ଷମତାଟି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ? ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ନା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତେଣୁ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଗଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ଆମେ ହୋଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 4.ଟି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତ୍ୱ। କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତ୍ୱ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବ କିଏ? କେବଳ ସେ ହେଉଛି ନାଗରିକ, ଦେଶର ନାଗରିକ। ନାଗରିକମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ତେବେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ ହେବା? ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ସଚ୍ଚୋଟ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। 5th ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସଫଳତାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ ହେବା କଥା? ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ। କୌଣସି ପକ୍ଷ ଯେମିତି ନ ନେଉଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିବ,
ନିଜ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନର ଶାସନରେ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କ'ଣ ନା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନ ଶାସନରେ ଚାଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ଶାସନରେ ଚାଲେ? ଆଇନ ଶାସନରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ସମସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେ ନା। ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟି କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ତାହା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାୟ ଦେବ। ଏହି ରାୟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟକୁ ରାଜନୀତି ନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏହି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବ, ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ୟାୟର ସହିତ ନଥିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ରାଜନୀତି ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ନ କରୁଥିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏହି ନୋଟଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖୁଥିବ। ଏବଂ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମାନତା। କ'ଣ ନା, ସମାନତା। ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ମୌଳିକ ସମାନତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସମାଜରୁ ପ୍ରଥମେ ଅସମାନତା ଦୂରେଇ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅସମାନତା ଦୂରେଇ ଯିବ, ତେବେ ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆମର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, କ୍ଷମତାଟି କ'ଣ ହେବା? ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତ୍ୱ ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ସମାନତା। ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସିକେ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ 2.5, ଯେଉଁଥିରେ କି +2 ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।